nanti ketika sudah menjadi suami jangan pelit-pelit pada istri Mas Rizal ya. Ya. Tapi ya juga jangan diberikan semuanya. Nanti ketika diberikan, nah kita butuh sesuatu tidak dikasih. Saya terima nikah yang kawinnya Muhasyal Beatrice binti Aziz dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الجنة على وسعد لمن يصلي ويسلم ويبارك له. بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم ذات العلي مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولى وثني بحمد موارده سائية هنية منتدعا من الشكل يمين مطايا وسلم وسلم على النور المسوب بالتقدم والأولية المنتقل في القرى الكريمة والجبا واستمنه الله تعالى رضوان خص الدرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وموال واستر هداية لسلوك اسم الوالية الجانبة من القوات في خيرة الخطأ وخضع ونشر من كيسة المولد النبي برون حسانا بقرية ناظما من النسب الشريف جل المسابي واستعين بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك فقول سيدنا محمد بن عبد الله بن المطلب واسمه شيبة الحمد من اتصال سنية كالطيا وجها هوروري سأمسم وانتبادروا تالي
isbahul suduri habibi ya Muhammad ya salhabika ini awya yadaya mulaki la ta'ini harain alai ya sa'ad ya karim mulawah lidaini auduka sofi mubarad ya ma'mukuri illa ilaika alai wala wama matukada adalla wala maula sallun alaika akala udu ya baki wa tazalaba ya Saukul jasiru alailahu atil kalamala sifi muhimmati umuri ma'fil kauniha muhibika ya bahya jami'u allalahu fika igaramu ya kuwal haninu anikal anamu kaltabadat ya اللهم صل وسلم وبارك عليه ومحيي كالشمس من كبد أسفرت ليلة غراء ليلة مولد الذي كان للدين سرور بيومه واستهى يوما ألف من فار من تلم نسان وأتت قوم بيتلمهم ما حمل الكون مريم الأسرى مولد كان بطالب عليه وبال عليه ووبال وتوالى البشر هواتب عن قدر كان هذا وغسك من قيام عند ذكر مولد الشريف من ذو رواية وربية فطوبى لمن كان العظيم صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وبارك صلى الله عليه وسلم عليه يدي على الأرض رفع رسول إلى السماء الدنيا مويا بذلك رب إلى سننه والله ومسرا إلى رفعة القدر على الصائر البرية وأنه ولي الذي اتباعه وسجيا وداقه والمطلب وهو
الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu yang membawa mempelai pria untuk dapat memasuki tempat acara akad nikah.
الإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangkaian prosesi akad nikah antara Muasi Alfiatin Eskep, putri dari Bapak Aziz almarhum dan Ibu Zietin, dan Pratu Muhammad Rizal, putra dari Bapak Anto dan Ibu Pati Rahim. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan tuntunan yang senantiasa kita ikuti akan membawa keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Putri selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk itu marilah bersama-sama kita membuka acara pada hari ini dengan membacakan lantunan surah Al-Fatihah. Wabil khusus kita kirimkan kepada ayahanda tercinta dari calon mempelai wanita almarhum Bapak Aziz. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan tunggal mewakili kedua keluarga mempelai. Untuk itu kami mohon kesediaannya kepada Bapak Ustadz Yusuf untuk dapat menyampaikan sambutan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya kita harapkan di yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah kami berdiri di hadapan para hadirin mewakili kedua keluarga, yaitu keluarga Bapak Aziz almarhum dan Ibu Zetin, dan keluarga Bapak Anto dan Ibu Pati Rahim. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum kepada keluarga Bapak Anto dan Ibu Pati Rahim yang jauh-jauh dari Makassar mengantarkan putra keempatnya, yaitu Pratu Muhammad Rizal.
Hadirin sekalian yang berbahagia, mewakili kedua keluarga, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga kepada segenap para hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Untuk itu, mudah-mudahan atas kehadiran para hadirin sekalian, Allah memberikan balasan jazakumullahu khairan jaza. Di samping itu, kami mohon maaf yang tiada terkira tatkala kami, keluarga besar dari keluarga Bapak Aziz almarhum dan Ibu Jatin, apabila dalam menyiapkan tempat beserta hal-hal yang lain yang mungkin kurang berkenan di hati para hadirin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan didengungkan oleh saudari Siti Nur Azani Eskom. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari bersama-sama kita saksikan akad nikah, ijab dan qabul antara Pratu Muhammad Rizal dan Muasi Alfiatin yang akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Haji Nur Rahman LC SSG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sebagai uswah kita, suri tauladan kita yang senantiasa kita ikuti segala sunnah-sunnahnya, dan juga yang tidak kalah pentingnya yang senantiasa kita harapkan, yaitu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tamu undangan yang kami hormati, Mas Muhammad Rizal kayaknya tegang sekali ya. Kita bukan komandan ya, kita pengantar kebahagiaan senyum saja ya.
Baiklah, sebelum kita lakukan ijab dan qabul, sedikit kita sebagai pengantar, ya, mungkin ini tidak panjang-panjang, yang mana kemarin sudah ada pembekalan di kantor, ya, ada mungkin 3 jaman di sana. Hanya sedikit ini sebagai pengantar khutbah nikah saja. Dalam intinya, pokoknya menikah itu tidak lain mengikuti daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah tuntunan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dibalik daripada sunnah perintah itu, Mas Rizal, ada keutamaan, keistimewaan yang luar biasa. Karena di samping sunnah itu termasuk nikah lil ibadah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Jatba katakan di balik sunnah itu ada keistimewaan yang luar biasa. Karena apa? Sebelum kita menikah, kita membahagiakan calon istri kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Akan tetapi ketika sudah ijab dan qabul sah menjadi suami, maka Mas Rizal, mulai dari kau bahagiakan istrimu, kau sanjung istrimu, kau buat senyum istrimu, itu pahala luar biasa. Ya, keluar rumah mencari nafkah dalam perjalanan, dalam tugasnya, lalu setiap bulannya kau terima gaji, kau berikan nafkahkan kepada istri, maka itu termasuk pahala besar. Shadaqatul akbar itu termasuk seorang suami yang mampu memberikan nafkah kepada istri, itu diantara pahala, diantara keutamaan. Ya, maka nanti ketika sudah menjadi suami, jangan pelit-pelit pada istri, Mas Rizal, ya. Ya. Tapi ya juga jangan diberikan semuanya. Ya, nanti ketika diberikan, nah, kita butuh sesuatu tidak dikasih, nah, gitu. Nah, itu diantara keutamaan yang luar biasa. Ketika kita berkeluarga, apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah, ya. Beda sebelum kita menikah tidak mendapatkan apa-apa. Ketika sudah menikah, maka semua bentuk daripada kita sebagai suami, apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, itu bernilai ibadah kepada Allah SWT. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit sekata ini yang bisa saya sampaikan menjadikan wasilah rumah tangga senantiasa rumah tangga jadikan oleh Allah sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa barakatuh wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Baiklah Bapak-bapak hadirin sekalian, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan berkas kedua calon mempelai, bahwa calon suami bernama Muhammad Rizal, tempat dan tanggal lahir Radda, tanggal 9 Maret 1997, betul. Keluarga Indonesia, Gamisel, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, alamat tempat tinggal Jalan Pembangunan Kompi A. Orang tua atau ayah kandung Bapak Anto. Orang tua atau ibu kandung bernama Ibu Panti Rahim. Status calon suami belum kawin atau masih jejaka. Adapun nama lengkap calon istri bernama Muasi Alfiatin, lahir Merauke 12 Februari 1998, keluarga Indonesia, agama Islam, honorer atau bidan, tempat tinggal Jalan Tidore, status belum kawin atau masih perawan. Orang tua dewa kandung almarhum Bapak Aziz, orang tua ibu kandung bernama Ibu Jatin. Adapun walinya wali nasab saudara laki-laki sebapak seibu, yaitu Bapak Asrianto. Dan untuk saksi satu Bapak Ratnan, dan saksi dua Bapak Yusuf. Betul. Baiklah, untuk mas kawin berupa uang Rp2.515.000 dan cincin emas 2 gram. Semua tersedia? Cincinnya mana? Oh, alhamdulillah. Saya serahkan untuk menikahkan
adik perempuan saya Muasi Alfiatin binti Aziz kepada Bapak Penghulu. Alhamdulillah, serahnya wakilnya saya terima dan kami akan segera untuk menikahkannya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal wal hayyul qayyum hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. raditu billahi rabba Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi islami bila wa bi muhammad Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. nabiyyan wa rasulah. Saksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya ridho Allah Tuhanku, saya ridho agama Islam agamaku, dan saya ridho Nabi Muhammad utusan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amara Allah bima'rufin wa tasrihin bi ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Muhammad Rizal bin Baba Anto, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Muasi Alfiatin binti almarhum Baba Aziz. Wali mewakilkan kepada saya dengan mas kawin Rp2.515.000 dan cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Muasi Alfiatin binti Aziz dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka jama'a bainakuma bil khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, resepsi ijab dan kabul berjalan dengan baik dan tegas dan akhirnya sah. Maka sebab itu untuk selanjutnya jemput mas suami istrinya, bukan calon istri tapi sudah menjadi istri. Dijemput di mana tempatnya? Akan ada hari di mana kamu satu saf berada di belakangku. Amini semua doa-doaku, cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudhumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya di setiap malamku, di setiap doa-doaku. Ku salib namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam
Bismillah. Hari ini saya berjanji dengan sesungguh hati saya akan saya yang istri saya yang bernama Muasi Alfiatin dengan baik muasyarah bil menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut. Saya menyatakan singkat tahlil sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya atau tidak pedulikan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti. Itulah talak saya 1 kepadanya. Agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk memperluas ibadah nasional. Suami Muhammad Rizal. Pembacaan sigat tahlik telah dilaksanakan, di mana sigat tahlik bukan hanya janji di hadapan penghulu, namun tentu juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keduanya dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakuma fi khair. Setelah pembacaan sigat tahlik, kini kedua mempelai, saksi serta wali akan menandatangani berkas pernikahan dan dilanjutkan dengan pembagian buku nikah. Boleh saling berhadapan, saling bertatapan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah istrimu hari ini cantik, Kak Rizal? Sangat luar biasa cantik. Masya Allah, langsung sangat luar biasa ya. Sekarang mari kita serahkan, wahai istriku tercinta. Wahai istriku tercinta, kuserahkan mahar yang engkau minta. Kuserahkan mahar yang engkau minta. Semoga bermanfaat untukmu. Semoga bermanfaat untukmu. I love you. Baik, selanjutnya. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya Kak Fia, apakah suamimu ganteng hari ini? Luar biasa, sangat ganteng. Alhamdulillah. Dibalas, wahai suamiku tercinta. Suamiku tercinta, kuterima mahar yang engkau berikan. kuterima mahar yang kau berikan. Akan kupergunakan dengan sebaik-baiknya. Akan kupergunakan dengan sebaik-baiknya. I love you too. Wa baraka alaika wa jamaah bainakuma fi khair.
Untuk pertama kalinya, sang suami akan memasangkan cincin di jari manis istrinya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sang istri akan memasangkan cincin di jari manis suami tercinta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di mana cincin merupakan bukti secara simbolis di antara keduanya, di mana kita harapkan apabila keduanya saling berjauhan akan mengingat satu sama lain. Amin. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Dua diri sekarang berdiri, ini dipenduk dulu, berdiri berhadapan. Yang terakhir ini, di mana mencium tangan suami sama besarnya pahalanya dengan mencium hajar aswad. sekarang tangan dua suami di bahu istri dua-duanya, lalu tangan istri di pinggang suami. Agak mepet gitu, mepet sah kok, sudah sah, jangan malu-malu. Mepet, dipegang pinggangnya suami, agak merapat pinggangnya. Lalu apa ya yang terjadi? Dicium keningnya, enggak nyampe sampai kena. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah duduk lagi. Demikian kami sebagai petugas dari kantor KUA Kabupaten Merauke mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian prosesi akad nikah telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Nur Rahman LCSSG yang telah memandu jalannya prosesi akad nikah. Ibu, hari ini izinkan kami bersimpah di hadapan untuk sampaikan rasa terima kasih kami, untuk sampaikan permohonan maaf kami, untuk memohon doa dan restu Ibu. Ibu, tak terbayang betapa berat dan perihnya melahirkan kami, tak terbayang dan letihnya mengandung kami 9 bulan lamanya, tak terbayang betapa lelah dan letihnya menyusu, memberikan kasih sayang dan ketulusanmu dalam membesarkan kami. Ibu, maafkan segala kehilafan kami. Ibu, yang mewakili ayahku, terima kasih karena hari ini engkau mewakili ayah kita. Maafkan atas segala kehilafanku, maafkan atas segala kehilanganku. Berikanlah doa restumu untuk keluarga kecil kami, kakak. Bantulah kami, bimbing
hidup. Maka kirimkanlah doa untuk ayah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, maafkanlah segala dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Ibu ya Muhammad, hari ini izinkan kami berkumpul di hadapanmu untuk yang pertama kalinya, Ibu, untuk memohon doa dan restu. Izinkan kami menjadi bagian dalam surga, Ibu. Terimalah kami dengan segala kekurangan dan terimalah kami dengan segala keadaan kami, Ibu. Anggaplah aku adalah anakmu, Ibu. Jangan beda-bedakan aku dengan anakmu, karena kita pola anak kandungmu, Ibu. Maka sayangi aku, cintai aku, didiklah aku sebagaimana engkau mendidik anak kandungmu. Ya Mu'ayyad, ya Mubajjad, ya Imaman Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Tercinta dari suami dan dari suamiku, kini engkaulah kakakku. Mohon bantuanmu, kakak. Mohon ridhomu, mohon arahanmu untuk dapat membantu membangun rumah tangga kami, kakak. Ridhoilah kami, doakanlah kami dan bimbinglah kami. Kini kami adalah sundungmu, maka tegurlah aku, kakak, bila aku ada salah, bila aku ada. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Tangis yang kita rasakan merupakan tangis kebahagiaan, di mana kedua mempelai sangatlah membutuhkan doa dan restu dari kedua orang tua. Kita harapkan bersama agar keduanya dapat tumbuh menjadi keluarga yang bahagia.
Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama, izinkan ku jaga hatimu. Terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di gedung Aula RRI Merauke dalam rangkaian acara resepsi penuh cinta antara Via dan Risa. Sesaat lagi kedua mempelai akan berjalan beriringan membagikan kisah cintanya di hadapan Bapak dan Ibu sekalian dalam sebuah rangkaian prosesi acara yang sakral dan yang penuh makna, yaitu tradisi upacara Sangkur Pora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diizinkan untuk berkumpul di tempat ini untuk menghadiri resepsi pernikahan abang kami, Prajurit 1 Muhammad Rizal, abituren Tamtama tahun 2019, dengan kakak kami Muasi Alfiatin SK. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami Korps Tamtama TNI Angkatan Darat akan mempersembahkan acara tradisi Korps kebanggaan kami, acara tradisi Korps Sangkur Pora.
Hadirin yang kami hormati, acara tradisi Kops yang kami persembahkan pada hari yang berbahagia ini merupakan suatu acara bahwa kami Kops Tamtama TNI Angkatan Darat ikut mengayuh bagio dalam mengantarkan kakak kami menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara ini yang menjadi tradisi kami Kops Tamtama TNI Angkatan Darat agar tetap terjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara kakak dan adik. Di samping untuk mengantarkan kakak kami ke depan pintu gerbang pernikahan, mengarungi kehidupan yang baru sebagai suami istri yang berbahagia, dan juga sebagai pernyataan bahwa kami sama-sama digembleng di Batalion Infanteri 757 Gupta Fir. Acara tradisi Kops Sampurpora segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Sampurpora. Sangkur terhunus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan yang akan menghalangi mereka. Adapun Sampurpora yang kita saksikan sekarang adalah formasi melukiskan pintu gerbang yang baru dilalui, serta merupakan awal dari susunan dalam menempuh kehidupan yang baru.
Sangkur terhunus ke atas berbentuk payung yang melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindunginya, dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungannya. Penyerahan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian persib kepada yang terhormat dan Nonif 757 Gupta Fira, Letnan Kolonel Infanteri Tohir Ilyas SHMIP beserta ibu dimohon berkenan untuk menyerahkan cincin dan seperangkat pakaian persib kepada mempelai. Pemasangan cincin merupakan ikatan bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Adapun penyerahan pakaian persib melambangkan bahwa mempelai wanita telah siap mendampingi suami sebagai seorang istri prajurit, dan juga sebagai tanda bahwa secara resmi telah diterima sebagai bagian dari Persib Kartika Chandra Kirana. Para yang terhormat dan Nonif 757 Gupta Fira beserta ibu dimohon kembali ke tempat. Dan kakakku Muwasi Alfiadin Escape. Hari ini menjadi indah. Kebahagiaan dan kebanggaan mewarnai seluruh detik waktu. Senyum dan tawamu terasa begitu ceria dan merdu. Hari ini pastilah menjadi
menjadi kenangan indah sepanjang hidupmu. Namun hari ini adalah suatu awal dari suatu perjuangan yang panjang. Perjuangan seorang dan suami sejati, serta perjuangan seorang istri prajurit dan istri sejati. Hari esok tidak akan terlewati hanya dengan tawa dan janji. Hari esok adalah kerja keras, kerahkan segala usaha. Tanggung jawab akan tugas yang keluar ada di pundak. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara menunggu setiap waktu. Kami adik-adikmu hanya bisa berdoa. Semoga kebahagiaan hari ini akan lestari dan abadi. Dan semoga perjuangan kakanda berdua selalu mendapat rahmat dan petunjuk darinya. Selamat dan bahagia abang. Selamat dan bahagia kakakku. Selamat menempuh hidup baru. Kedua mempelai dipersilakan menuju kursi pelaminan. Laporan Komandan Sangku Kora. Hadirin disilakan duduk kembali. Sesi foto bersama. Sesi foto pertama kedua mempelai bersama tim Sangkur Kora. Sesi foto pertama selesai. Sesi foto kedua kedua mempelai bersama dari Penjelman Dulu Tafira beserta dimohon Letnan Kolonel beserta ibu untuk mengambil
silakan untuk mengambil tempat. Sesi foto ketiga selesai. Demikianlah acara tradisi Korps Sangkurpora yang dibawahi oleh Komandan Sangkurpora Prajurit 1 Suryadi. Kami keluarga besar Matul Madri mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada Ketua Bogor dan semoga selalu berbahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan ke Rasul. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah tradisi upacara Sangkurpora oleh Batalion Infanteri 757 Guptafira. Selanjutnya kami persilahkan kepada kedua mempelai untuk dapat duduk di kursi kebesarannya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesaat lagi acara resepsi akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Komandan Batalion Infanteri 757 Guptafira, Letkol Infanteri Thohir Ilyas SH MIP. Yang kami hormati Komandan Batalion Kumpi Senapan A, Kapten Infanteri Irdo Agus Prabowo STRH. Yang kami hormati para perwira Bintara Tamtama dari Batalion Infanteri 757 Guptafira. Yang kami hormati pula keluarga besar dari kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini, serta Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini, Sabtu 15 November 2025 di Gedung Aula RRI Merauke dalam rangkaian acara resepsi penuh cinta antara Muasi Alfiatin Escape, putri dari Bapak Aziz almarhum, dan Ibu Jetin, dan Pratu Muhammad Rizal, putra dari Bapak Anto dan Ibu Pati Rahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenalkan saya Rahma Putri selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali seluruh rangkaian acara pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan mewakili kedua keluarga besar mempelai, dilanjutkan dengan maido hasanah sekaligus doa yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Wawan Gunawan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang terhormat Letnan Kolonel Infanteri Bapak Thohir Ilyas SH MIP. Yang saya hormati Komandan Kompi, semua yang saya hormati dari seluruh jajaran perwira, Bintara dan Tamtama, dan peserta Sangkurpora, Ibu Ketua Pers Kartika Canda Kirana yang saya hormati, serta kedua mempelai yang sama-sama kita kasihi,
keluarga dari kedua mempelai yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya mewakili dari keluarga kedua mempelai. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, ucapan terima kasih dari keluarga kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, yang mana pada malam hari ini Bapak Ibu sudah mengindahkan harapan kami, sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir pada malam hari ini, merupakan kebahagiaan bagi kami keluarga besar mempelai. Semoga niat dan langkah Bapak Ibu hadir di sini menjadikan nilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua kalinya, atas nama kedua keluarga besar mempelai juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik secara undangan maupun sambutan, mungkin juga fasilitas dan sekaligus juga jamuan di akhir acara ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan para panitia, namun kami juga sadar sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan, kekurangan, lebih-lebih kesalahan. Maka pada kesempatan ini kami mewakili semuanya dari dua keluarga besar mempelai dan juga yang turut mengundang, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terkhusus Ananda terkasih kedua mempelai yang berbahagia saat ini, tentu dengan kebahagiaan yang dirasakan pada hari ini ingin dirasakan selama-lamanya. Untuk itu pesan kepada kedua mempelai ini, untuk suami istri harus saling mengerti, saling pengertian dan saling terbuka dan saling memahami. Kalau kita tidak saling memahami, tidak saling pengertian, disitulah kadang-kadang cikal bakal untuk keretakan rumah tangga. Maka untuk itu khusus kepada Ananda berdua, tolong untuk memahami bagaimana fungsi sebagai seorang suami dan juga bagaimana fungsi seorang istri. Tidak sedikit orang yang berumah tangga sampai tua, bahkan sampai kakek-kakek dan nenek terus bahagia. Ini memahami dari segalanya. Jadi tidak sedikit juga kepada saudara kita yang sampai kepada puncak kebahagiaan, tapi tidak sedikit juga saudara kita di awal menikah tidak sampai akhir, bahkan tenggelam di tengah-tengah lautan sebelum sampai kepada pantai yang dituju. Kenapa demikian? Akibat tidak saling memahami dan paling ngertian, begitu juga tidak saling berbuka. Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, itu saja mungkin sebagai tausiah singkat. Marilah kita sama-sama pada saat ini kita doakan, kita iringi dengan doa, Ananda berdoa untuk sampai kepada puncak kebahagiaan yang diharapkan. Saya pimpin doa ini secara agama Islam bagi Bapak Ibu yang beragama sahabat. Mari sama-sama menyesuaikan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azzini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik li hadza aqdil maimun waj'al ijtimahuma ala husurihi yakun wa alif bainahum al mahabbata wal widad wa wasi' alaihim rizqa wahfadhuma mimakaidil khalqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hasil maqasidana bi jahid nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati walimatul arus. Ya Allah, nas'aluka an tusabita imanana wa islamana wa an tubaligha maqasidana wa an tuhasila muraddana wa an tarfa'hu mumana wa gumumana wa kurubana wa an taqdi hajatana khususan abduka li holimika ihwana Muhammad disal wa zawajatihi mu'asi alfiantin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih atas segala kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nasabitakallah. Akhirul kalam. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di hadapan kita telah hadir sepasang kekasih yang kini telah sah menjadi sepasang suami dan juga istri.
yang tentunya telah siap menghadapi kehidupan rumah tangga ke depannya. Namun sebelumnya tentunya hadirin pada malam hari ini sangat ingin mengetahui bagaimana keduanya bisa bertemu hingga pada hari ini. Untuk itu kami persilahkan kepada kedua mempelai untuk dapat berdiri sejenak, mengarahkan pandangan kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Dan dengan tepuk tangan yang meriah, inilah dia Raja dan Ratu kita, Via dan Risa. Di mana kisah cinta keduanya bermula pada tahun 2022 melalui tahap perkenalan oleh abang dari mempelai pria. Namun keduanya hanya saling mengenal begitu saja tanpa terpaut suatu hubungan yang spesial. 3 tahun berlalu, keduanya tidak saling berhubungan antara satu dan lainnya. Namun siapa sangka pada tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari, keduanya kembali melakukan komunikasi yang bermula dari aplikasi TikTok. Bener ya Kak? Iya. Jadi bukan WhatsApp ya, tapi aplikasi TikTok, luar biasa. Dan terhitung cukup singkat, keduanya memulai hubungan tersebut di bulan Maret 2025. Cukup 3 bulan saja ya Bapak Ibu. Dan terhitung pada akhirnya perjalanan cintanya memutuskan untuk serius melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Dibuktikan dengan gagahnya seorang pria bernama Rizal yang memohon restu kepada orang tua dan keluarga Ananda Via untuk meminang sang pujaan hatinya. Dan pada bulan September hingga Oktober, keduanya mulai mengurus pengajuan pernikahan pada kesatuannya. Dan dibuktikan pada malam hari ini, keduanya mengikat janji suci di atas pelaminan. Apa yang akan menjadi takdirmu akan menemukan jalannya untuk menemukanmu. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Dan selanjutnya kami persilahkan kedua mempelai untuk saling berhadapan. Tentunya saya mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk membantu menghitung 1 sampai 3. Dan selanjutnya keduanya mempelai akan memberikan kecupan manisnya di hadapan Bapak dan Ibu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. 1, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai. Terima kasih, luar biasa. Semoga kisah cinta keduanya abadi sepanjang masa hingga maut memisahkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah kisah cinta keduanya pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama sesi 1. Dan kami informasikan bahwasannya sesi foto akan dilakukan dalam 3 sesi. Yang pertama, untuk itu kami mohon kesediaannya kepada kedua orang tua dari kedua mempelai untuk dapat mengambil tempat. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian sesi foto 1. Nantinya kita akan lanjut dalam sesi foto 2. Namun sebelumnya kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menikmati hidangan santap malam yang telah kami sediakan, yang berada di belakang kursi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilahkan dan sembari diiringi oleh RJL Musik. Selamat menikmati.
ciri lino engkari watang kalemu mulai purani totoku tosi padua si runtuh. Uri panca ciri lino tudang riwatang kalemu ledo campana rilino si padua meteru. Ciri lino engkari watang kalemu mulai purani totoku tosi padua si runtuh. Muri panca ciri lino tudang riwatang kalemu letu campana rilino si padua materu. Tapamuna tapaku sirupana dina pada iya rotan rana topuri sito matamuna mataku alo siri polo dua papada bungai si bawang daunna alemu aleku pada nani tori masih di tanrana si toto alemu aleku pada mujani tori masih di tanrana si toto. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan lanjut dalam sesi foto 2. Yang pertama kami mohon kesediaannya kepada Bapak Taufik Latarisa Esos selaku anggota DPRD Kabupaten Merauke beserta Ibu untuk dapat mengabadikan momen bersama dengan kedua mempelai.
Dengan berakhirnya sesi foto bersama, menandakan berakhirlah pula seluruh rangkaian acara resepsi pada malam hari ini. Saya Rahma Putri selaku MC pada malam hari ini, beserta dengan seluruh tim yang bertugas, memohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Senajan saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Rasa mecucu tresnaku rokoe trapakal tak maju. Bunga denan rasane wong kang lagi kandro. Tak perjuangke tekan janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane tresnaku ra bakal mesre. Kowe ojo sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutongku Jogja, kowe jen istimewa. Saanane sing penting rokoe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mecucu rasaku rokoe ra bakal tak maju. Bunga denan rasane wong kang lagi kandro. Juangke tekan janur melengko. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Kutongku Jogja, kowe jen istimewa. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nompo opo anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kutongku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo kutongku Jogja, kowe jen istimewa. Selalu memujamu. Di setiap langkahku
aku bayang